हेलो विद्यार्थी मित्रों, मारे तमने बे त्रण वस्तु कहेवानी छे। एक के जे स्वाध्यायनो अत्यारे जे 8मो दाखलो जोवाना छो ए 8मो दाखलो बे रीते मैं तमने कर्यो छे ने बंने बे रीते अलग अलग मैं अपलोड कर्यो छे। एक मैं बोर्ड पर आ दाखलो गणावेलो छे अने बीजू पेपर पर आ दाखलो गणावेलो छे। तो बंनेमांथी क्यू वधु अनुकूल थाय छे ए कॉमेंट बॉक्स में खास लखवुं, जेथी करीने बीजा आवनारा दाखलाओ मारे केमां करवा, बोर्ड पर करवा के पेपर वर्क पर करवा ए मने समजाई जाए। तो खास लखजो के कयो दाखलो तमने वधु समजाय छे अने केमां मजा आवे छे। बीजी वस्तु के भागीदारी पेढीना वार्षिक हिसाबो आ रीते दाखलो समजावीने करवामां लगभग 35 થી 40 मिनिट मिनिमम जाए छे। एटले मेहरबानी करीने विडियो जोवामां कंजूस वेड़ा न करता, कारण के जो कंजूस वेड़ा करशो तो विडियो अधूरो जोशो अने समजाशे नहीं। एटले मेहरबानी करीने उत्साह साथे, रस साथे अने कंईक जाणवुं छे ई जिज्ञासा साथे आ विडियो पूरेपूरो जोशो अने एक वार नहीं, बे वार, 2-3 वार विडियो जोशो। तो आ रीते तमे विडियो जोशो 2-3 वार तो तमने जे एंट्रीओ छे, हवालाओ छे वधु दृढ़ थशे अने समजाई जशे, जेथी करीने बीजा दाखलाओ आपणे गणशुं तो ए तमे आपमेळे पण करी शकशो। तो आ बाबतनी तमे खास काळजी लेशो एवी हूँ आशा राखुं छुं अने उत्साह साथे तमे आखे आखो पूरेपूरो विडियो जोशो एवी पण मारे पूरी आशा छे तमारी साथे। अने बीजा एवा विद्यार्थीओ के जे मारी स्कूलमां नथी आवता, एटले के हूँ चूड़ा हाईस्कूलनो शिक्षक छुं, ए सिवायना जे विद्यार्थीओ छे के जे मारा विडियो जोई रह्या छे अने एमांथी कंईक शीखी रह्या छे, तो एमने खास विनंती के जो तेओ सतत विडियो जोता हो तो आ रीते हूँ एक पछी एक दाखलाओ अपलोड करवानो छुं। तो मारा चेनल ने सब्सक्राइब करी अने बेल आइकॉन पर क्लिक करी देजो, जेथी करीने आवनारा बीजा दाखला जे हूँ अपलोड करवानो छुं ए तमने तात्कालिक डायरेक्टली मळी जाय। अने कोई प्रश्न समजाय नहीं, मारा विद्यार्थी होय के बहारना विद्यार्थी होय, जो कोई दाखलो समजाय नहीं तो कॉमेंट बॉक्स में खास लखवुं के जेथी करीने फरी वखत ए दाखलो हूँ तमने समजावी सकूँ। तो आ 2-3 वस्तु हती जे तमने मारे कहेवानी हती। एटले जय जता हशे। अस्तु, जय हिंद, थैंक यू। हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे भागीदारी पेढीना वार्षिक हिसाबोनो स्वाध्यायनो 8मो दाखलो करवानो छे, जेमां ब्रह्मा अने विष्णुनी भागीदारी पेढीनो काचुं सरवैयुं आपेलुं छे अने 5 हवालाओ आपेला छे, ए सिवाय 2 गर्भित हवाला छे अने एना आधारे आपणे वार्षिक हिसाबो करवाना छे। एक पछी एक पेला स्टेप वाइज आपणे करशुं। आपणा स्टेप केटला रहेशे जो एमां पहेलो स्टेप छे कि आखा दाखलानुं वांचन करवुं अने खाता दौरवा। आ बंने वस्तु मैं करी लीधी छे अत्यारे, परंतु तमे ज्यारे दाखलो वार्षिक हिसाबोनो करवा बेसो एटले सौ प्रथम दाखलानुं वांचन करवुं अने त्यारबाद ज खाता दौरवा अने पछी हवाला करवा, जेथी करीने कई रीतना तमारे दाखलो गणवानो छे एनो बधो ज आइडिया तमने आवी जाय। तो पहेलो स्टेप मैं कम्प्लीट करी नाख्यो छे, खाता पण मैं दौरी लीधा छे अने वांचन पण करी लीधुं छे। सेकंड स्टेप छे मूडी अथवा चालू खातानी बाकी लखवी। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया मूडी खाता छे, चालू खाता नथी। तो सौ प्रथम एनी बाकी लखीए। मूडी खातानी हमेशा जमा बाकी होय, जेने आपणे लखशुं बाकी आगळ लाव्या, जेने टूंकमां लखीए छीए बा आ लाव्या। काचा सरवैयामां ब्रह्मानी 55,000 छे अने विष्णुनी 45,000 छे। तो सेकंड स्टेप आपणो पूर्ण थयो, पण बीजी एक वात करवानी छे कि अहींया आ दाखलामां तमने वेपार खाते जमा बाकीओमां आपेલું છે। आ वेपार खाते जमा बाकीनो अर्थ थाय कि तमने काचो नफो आप्यो छे। जो ई वेपार खातुं उधार बाजू एवी रीतना लख्युं होत तो एनो अर्थ थात कि काची खोट आपेली छे। तो काचो नफो आप्यो होय तो अहींया आपणे वेपार खातुं बनाववानुं नथी। मैं डायरेक्ट नफा नुकसान खाताथी ज दाखलानी शरूआत करेल छे, वेपार खातुं बनावेल नथी।
પણ શું જો વેપાર ખાતું આપ્યું હોય દાખલામાં તો દરેક વખતે આપણે વેપાર ખાતું બનાવવાનું ન હોય? ના, એવું નથી. જો વેપાર ખાતાની ઉધાર કે જમા બાકી દાખલામાં કાચા સરવૈયામાં આપી દીધી હોય, તેમ છતાં હવાલાઓનું વાંચન કરતાં જો હવાલાઓ વેપાર ખાતા ઉપર અસર કરતા હોય તો વેપાર ખાતું બનાવવાનું થાય. પરંતુ અહીંયા મેં હવાલા વાંચી લીધા છે, એક પણ હવાલો એવો નથી કે જે વેપાર ખાતાને અસર કરે છે, માટે મેં વેપાર ખાતું બનાવેલું નથી. તો આ વેપાર ખાતાની બાકી આપણે ક્યાં લખશું? તો કે નફા નુકસાન ખાતામાં જમા બાજુ લખવાની હોય. વેપાર ખાતે કૌંસમાં કાચો નફો, એને કાચો નફો કહેવાય, 97,250. તો આપણે સેકન્ડ સ્ટેપ છે, ત્રીજો સ્ટેપ હવાલા કરવા. હવાલાઓ કયા? તો કે વધારાના હવાલાઓ, બાહ્ય હવાલાઓ, ગર્ભિત હવાલા નહીં. એક પછી એક આપણે હવાલાઓ કરશું. એમાં પહેલો હવાલો છે મશીનરી પર 6% અને ફર્નિચર ફિક્ચર્સ પર 20% લેખે ઘસારો ગણો. તો ઘસારાનો હવાલો કરવાનો હોય તો સૌ પ્રથમ તમારે પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ આવવાનું. તો પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ આવીએ અને મશીનરી અંદરની કોલમમાં ઉપરની સાઈડ કાયમી મિલકત છે, ઉપરની સાઈડ લખાય મશીનરી, અંદરની કોલમમાં કાચા સરવૈયામાં આપેલ છે તે લખવાની 50,000 માઇનસ હવાલાનો ઘસારો જે આપણને 6% લેખે આપ્યો છે. 6% લેખે આપણે ઘસારો ગણતા 3,000 થાય. ઘસારો બાદ કરતાં 12ની કોલમમાં 47,000 આવશે. એ જ રીતે આ જ હવાલામાં બીજો ઘસારો આપી દીધો છે, તો એકી સાથે બીજો પણ ઘસારો કરી નાખીએ. તો ફર્નિચર ફિક્ચર્સ કાચા સરવૈયામાં આપણને આપેલ છે 5,000 માઇનસ ઘસારો 20% લેખે. 5,000ના 20% આપણે કરશું તો 1,000 આવશે. 1,000 આપણે બાદ કરતા ઘસારો મેઇન કોલમમાં 4,000 આવશે. આ બે ઘસારાની એક અસર થઈ. હવાલો છે એટલે આ બે અસરવાળા હવાલા છે, એટલે બીજી અસર એની થશે. બીજી અસર નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ. ઘસારો નીચેની સાઈડ લખાય, વધારાના ખર્ચ છે એટલે નીચેની સાઈડ આવે. ઘસારો હેડિંગ બાંધી અંદરની કોલમમાં મશીનરી 3,000 પ્લસ ફર્નિચર ફિક્ચર્સ 1,000, બંનેનું ટોટલ મેઇન કોલમમાં 4,000. તો આ હવાલો અહીંયા કમ્પ્લીટ હવાલો છે. દેવાદારો પર ₹500 ઘાલખાત માંડીવાળો. તો દેવાદારો ઉપર ઘાલખાત કે ઘાલખાતનો અનામતનો હવાલો હોય તો સૌ પ્રથમ આપણે પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ આવવાનું, કારણ કે દેવાદારો એ આપણું લેણું છે જે મિલકત લેણા બાજુ આવે. દેવાદારો એક પ્રકારની ચાલુ મિલકત કહેવાય, થોડુંક વચ્ચેથી થોડુંક નીચે. દેવાદારો અંદરની કોલમમાં કાચા સરવૈયામાં આપેલ છે એ લખવાના, જે ઉધાર બાજુ હોય 40,000 માઇનસ ઘાલખાદ ક્યાં આપેલી છે તો કે હવાલાની, તો કાઉન્સમાં હ કરીને લખ્યું છે મેં. 500 બાદ કરતા 39,512ની કોલમમાં. પણ અહીંયા એક બીજો આખો ઘાલખાદ અનામત અને વટાવ અનામત સહિત હું હવાલાઓ સમજાવી દઉં છું, જેથી કરીને એના પછીના કોઈ પણ દાખલામાં તમને આવે તો એની અસર આપતા આવડી જાય. ઘાલખાદ પછી આપણે શું હોય? જો હવાલામાં હોય તો ઘાલખાદ અનામત આવે. કઈ? હવાલાની જ. એમાં મોટાભાગે તમને પર્સન્ટેજ આપેલા હશે કે ઘાલખાદ અનામત 5% ગણો, 2% ગણો, 1% ગણો. તો કઈ રકમ ઉપર ગણવાના? તો કે આ ઘાલખાદ બાદ કર્યા પછી અહીંયા નીચેની કોલમમાં લખવાના હોય
આપણે નથી હવાલો એટલે બહારની કોલમમાં લખ્યું છે, તો એની ઉપર પર્સન્ટેજ ગણવાના હોય અને આપણે ઘાલખાદ અનામત બાદ કરવાની હોય. ત્યાર પછી એ બાદ કર્યા પછી જે રકમ આવે એના ઉપર વટાવ અનામત હવાલાની બાદ કરવાની હોય. એ પણ મોટા ભાગે તમને પર્સન્ટેજમાં હશે. તો પર્સન્ટેજમાં હોય તો કઈ રકમ ઉપર, તો કે ઘાલખાદ અનામત બાદ કર્યા પછી આ જે રકમ આવે એના ઉપર પર્સન્ટેજ ગણવાના હોય અને બાદ કરીને જે રકમ હોય એ મેઇન કોલમમાં આવે. હવે એની બીજી અસર ક્યાં આવશે? એની બીજી અસર આવશે નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ. હવાલાઓ 2 અથવા 2 થી વધુ અસરવાળા હવાલાઓ હોય એની જેટલી રકમથી ઉધાર અસર થાય તેટલી જ રકમથી જમા અસર થાય. તો અહીંયા દરેકમાં એ જ રીતે છે હવાલાઓ. તો ઉધાર બાજુ આપણે લખશું, રચવાનો હોય. પહેલાં એમાં આવે ઘાલખાદ કાચા સરવૈયાની પ્લસ ઘાલખાદ હવાલાની પ્લસ ઘાલખાદ અનામત હવાલાની, આ ત્રણેયનો સરવાળો કરી અને બાદ ઘાલખાદ અનામત કાચા સરવૈયાની બાદ કરવાની હોય. આ એક પ્રકારનો કોષ્ટક છે જે તમે યાદ રાખી લેજો. તમને આ હવાલો ખૂબ જ ઉપયોગી છે. બોર્ડની એક્ઝામમાં પૂછાવાની શક્યતા પણ વધુ છે. તો અહીંયા એક પછી એક આપણે જોઈએ ઘાલખાદ કાચા સરવૈયાની, તો કે આપેલ છે ઉધાર બાજુ 1200 રૂપિયા. ત્યાર પછી ઘાલખાદ હવાલાની જે આપણે અહીંયા લીધેલી જ છે પાકા સરવૈયામાં 500. ઘાલખાદ અનામત હવાલાની નથી અને ઘાલખાદ અનામત કાચા સરવૈયાની પણ નથી. એટલે આપણે મેઇન કોલમમાં આ બંનેનો સરવાળો ₹1700 લખશું. તો અહીંયા આ બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ જે ભાગીદારી પેઢીના માલિકો છે, બંને ભાગીદારો છે, અનુક્રમે 5000 અને 4000 વાર્ષિક પગાર આપવાનો છે. ભાગીદારને લગતા તમામ ખર્ચાઓની અસર મોટા ભાગે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતા અને મૂડી ખાતામાં આવે છે. પણ સિવાય કે એક હવાલો જે ભાગીદારને લગતું હોય છે છતાં પણ આમાં નહીં આવે, એ છે ભાગીદારની લોન પરનું વ્યાજ. અહીંયા પગાર નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં આપણે ઉધાર બાજુ લખીશું, કારણ કે પેઢીનો ખર્ચ છે માટે ઉધાર બાજુ આવે. એમાં બ્રહ્મા અંદરની કોલમમાં અને વિષ્ણુ. બ્રહ્માને 5000 આપવાના છે જ્યારે વિષ્ણુને 4000 રૂપિયા આપવાના છે. મેઇન કોલમમાં બંનેનું ટોટલ. આની બીજી અસર આવશે મૂડી ખાતામાં. હવે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં ઉધાર થઈ છે તો મૂડી ખાતામાં આપણે જમા કરશું. પગાર વિગતમાં બ્રહ્માને ખાનામાં બ્રહ્માનો પગાર 5000 અને વિષ્ણુનો પગાર 4000 જ લેવાનો હોય. પરંતુ જો માસિક પગાર આપ્યો હોય તો એને વાર્ષિકમાં કન્વર્ટ કરી અને લખવું પડે. તો આ હવાલો પણ કમ્પ્લીટ થયો. ત્યાર પછીનો હવાલો આપણે લઈએ. ચોથો હવાલો બાકી છે, ₹500 કમિશનના મળવાના બાકી છે. હવે બાકી શબ્દ આવ્યો એટલે પ્લસ થશે. હવે મળવાનું બાકી છે એટલે આપણી આવક કહેવાય અને કમિશન છે એ નફા નુકસાન ખાતામાં આવે. આવક છે માટે જમા બાજુ આવશે. જમા બાજુ કમિશન અંદરની કોલમમાં કાચા સરવૈયામાં આપેલ છે તે છે 2500 અને મળવા બાકી શબ્દ આવ્યો એટલે આપણે પ્લસ કરશું. મળવા બાકી 500 છે તો 500 પ્લસ કરતા મેઇન કોલમમાં 3000. આ મળવા બાકી કમિશનની બીજી અસર આપણું લેણું કહેવાય માટે પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ
મળવા બાકી કમિશન 500 ને આ બીજી રીતે પણ હવાલા તમે સમજી શકો છો। જો અહીંયા આપણે નફા નુકસાન ખાતામાં મળવા બાકી કમિશન છે એ પ્લસ કર્યું। પ્લસનો અર્થ થાય છે કે જે બાજુનું છે એ જ બાજુનું કહેવાય, એટલે જમા બાજુનું છે તો જમા બાજુ અહીંયા કહેવાય। અને બીજી અસર ઉધાર બાજુ જ હશે તો જુઓ મિલકત લેણા બાજુ, મિલકત લેણા એટલે ઉધાર ને ઉધાર બાજુ આપણે અસર કરી, એટલે એક જમા એક ઉધાર, ઉધાર જમા સરખી રકમથી હવાલાની અસર થાય। પગારના રૂપિયા 3000 ચૂકવવાના બાકી છે। પગાર માત્ર પગાર કીધો હોય તો એ કર્મચારીનો પગાર કહેવાય અને કર્મચારીનો પગાર એ વહીવટી ખર્ચ છે એટલે નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ આવશે। પગાર અંદરની કોલમમાં કાચા સરવૈયામાં આપેલ છે 7500 પ્લસ પ્લસ એટલા માટે આવ્યું ચૂકવવા બાકી, બાકી શબ્દ આવે એટલે પ્લસ થાય, અથવા હવાલાનું અર્થઘટન કરતા બાકી શબ્દ આવે તો પણ પ્લસ થશે। ચૂકવવા બાકી 3000 એટલે મેઇન કોલમમાં 10500। હવે ચૂકવવા બાકી છે તો આપણી જવાબદારી કહેવાય। જવાબદારી મૂડી દેવા બાજુ આવે, પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ। નીચેની સાઈડ ચાલુ જવાબદારી કહેવાય। ચૂકવવા બાકી પગાર 3000। તો આ હવાલો પણ અહીંયા કમ્પ્લીટ થયો। તો ગર્ભિત હવાલા કરવા, ગર્ભિત હવાલા ક્યાં હોય ને એને કેવી રીતે ઓળખવા? તો કે ગર્ભિત હવાલા કાચા સરવૈયામાં હોય અને એન્ટ્રીની સાથે જ હોય। જો આ રીતે કોઈ પણ એન્ટ્રીની સાથે કાઉન્સમાં કંઈક વસ્તુ લખેલી હોય તો અથવા એની સાથે પર્સન્ટેજ હોય તો સમજવું કે એ ગર્ભિત હવાલા છે। જો અહીંયા અને અહીંયા આ બે ગર્ભિત હવાલા છે, પણ આમાં પર્સન્ટેજ નથી, પણ પર્સન્ટેજ હોય તો પણ ગર્ભિત હવાલા તમારે સમજવા। પણ એમાં એક અપવાદરૂપ છે સ્ટોક। જો સ્ટોકમાં તારીખ લખી હોય તો એ હવાલો નથી, એ એન્ટ્રી જ છે। આખર તારીખ લખી હોય તો આખર સ્ટોક અને શરૂ તારીખ લખી હોય તો શરૂ સ્ટોક। તો અહીંયા ભાડાપટ્ટાનું મકાન આપણે ઉધાર બાજુ જે છે એ પહેલાં લઈએ। ભાડાપટ્ટાનું મકાન છે, ભાડાપટ્ટાનું મકાન એ પ્રકારની મિલકત જ આપણને મિલકત કહેવાય। એટલે મિલકત લેણા બાજુ પહેલી અસર આવશે, ઘસારાની જેમ જ એની અસર આપવાની હોય। ભાડાપટ્ટા મકાન અંદરની કોલમમાં 60000 માઇનસ માંડી વાળેલ શબ્દ આવે। હવે માંડી વાળવાની રકમ કેટલી? અહીંયા એને જે તારીખ ભાડાપટ્ટાના મકાનમાં જે તારીખ આપી છે 1/4/16 એની સરખામણી આપણા દાખલાની શરૂ તારીખથી કરવાની। જો આપણા દાખલામાં ઉપર કાચા સરવૈયામાં તારીખ આપેલી હોય એ જનરલી આખર તારીખ કહેવાય 31/3। તો આની શરૂ તારીખ કઈ કહેવાય? તો કે 1/4 અને 17 છે તો એની અગાઉનું 16, તો 1/4/16 છે એ શરૂ તારીખ કહેવાય। એની સાથે આની સરખામણી કરવી। જો આની પણ 1/4/16 એટલે કે એ બે સરખી શરૂ તારીખ હોય તો જે વર્ષ આપેલા હોય એને આ રકમથી ભાંગી નાખવાના, એટલે કે 60000 ભાંગ્યા 10 એટલે માંડી વાળવાની આપણને રકમ મળશે। એટલે 60000 ભાંગ્યા 10 કરતાં 6000 આપણે માંડી વાળવાના થાય। 6000 માંડી વાળતા મેઇન કોલમમાં આવશે 54000। એની બીજી અસર ઘસારાની જેમ જ નફા નુકસાન ખાતામાં માંડી વાળેલ ઉધાર બાજુ નફા નુકસાન ખાતા માંડી વાળેલ ભાડાપટ્ટા મકાન 6000। તો આ હવાલો કમ્પ્લીટ થયો। ત્યાર પછીનો એક ગર્ભિત હવાલો છે બ્રહ્માની લોન છે। આ ખાસ યાદ રાખજો કે કોઈ પણ ભાગીદારની લોન આપેલી હોય માત્ર અને કાઉન્સ કંઈ ન આપ્યું હોય કે પર્સન્ટેજ પણ ન આપ્યા હોય તો પણ આ ગર્ભિત હવાલો થશે, એટલે કે એના ઉપર 6% વ્યાજ આપવું પડે।
તો અહીંયા તો આપણને આપેલું જ છે। હવે જ્યારે પણ આવા પર્સન્ટેજવાળા કે લોનવાળા તમે હવાલાઓ લ્યો તો એની સાથે સાથે ઉધાર બાજુ તમારે જોઈ લેવાનું કે આનું વ્યાજ આપેલું છે કાચા સરવૈયામાં। અહીંયા મેં જોઈ લીધું છે એટલે ક્યાંય આપેલું નથી। જો આપેલું હોય તો પ્લસ એમાં ચૂકવવા બાકી થાય। તો અહીંયા આપેલું નહોતું, એનો અર્થ એમ થાય કે પૂરેપૂરું આપણે ચૂકવવાનું બાકી છે। અને ક્યારથી લોન લીધી છે? 1/7/2016થી। આ ત્યાંથી લઈ અને 31/3 સુધીના જેટલો સમયગાળો છે એના ઉપર આપણે વ્યાજ આપવાનું છે। તો 1/7થી લઈ અને 31/3/17 સુધીનો સમયગાળો 9 મહિનાનો થાય। એટલે આપણી લોન છે બ્રહ્માની લોન 50,000। 50,000 ઉપર 6% લેખે પર્સન્ટેજ આપ્યા નથી, પણ એનો નિયમ છે કે જો કાંઈ પણ ન હોય તો 6% તો વ્યાજ આપવું જ પડે। અને 9 મહિનાનું 9/12 બરાબર 2250 વ્યાજ આવશે। આ 2250 જે ભાગીદારે આપેલી લોન પેઢીને છે એનું વ્યાજ આપણે પેઢીએ આપવાનું છે। તો એની અસર નફા નુકસાન ખાતામાં આવશે। આ લોન વ્યાજ છે એ નફા નુકસાન ભાગીદારે આપ્યું છે તેમ છતાં પણ એ નફા નુકસાન ખાતામાં આવશે, કારણ કે એ પેઢીનો ખર્ચ કહેવાય। તો અહીંયા લખશું આપણે વચ્ચેની સાઈડ ભાગીદાર લોન વ્યાજ 2250। એની બીજી અસર આપણી જવાબદારી થાય એટલે પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ ચૂકવવા બાકી લોન વ્યાજ કેટલું થશે? 2250। તો આ પણ હવાલો અહીંયા કમ્પ્લીટ થયો। એટલે ગર્ભિત હવાલા એકે હવે નથી। પણ અહીંયા લોન વ્યાજ જ્યારે પણ તમે લ્યો તો એક ખાસ બાબત કાળજી રાખવી કે સાથે સાથે એન્ટ્રી તરીકે લોન લઈ લેવી। કારણ કે ક્યારેક ક્યારેક એવું થાય છે કે લોન વ્યાજ લઈ જાય છે અને છેલ્લે એનું લોન લખવાનું ભૂલાઈ જાય છે। તો અહીંયા લોન છે 50,000 એ મૂડી દેવા બાજુ આવશે। એન્ટ્રી તરીકે આપણે અસર કરીએ છીએ તો માત્ર એક જ અસર આવશે, બ્રહ્મા લોન 50,000, જેથી કરીને આપણે ભૂલાય નહીં। તો આ એન્ટ્રી તરીકે આપણે લીધું છે। હવે આપણે ગર્ભિત હવાલાઓ પણ કરી લીધા। હવે આપણે શું કરવાનું? તો કે પાંચમી જે સ્ટેપ છે, પાંચમો સ્ટેપ એ બાકીની એન્ટ્રીઓ કરવી। બાકીની એન્ટ્રીનો અર્થ થાય છે કે કાચા સરવૈયામાં આપણે હવાલામાં ન આવી હોય એ એન્ટ્રીઓ લેવાની થાય। ઉધાર બાકીઓ હોય એ ઉધાર બાજુ જ આવશે અને જમા બાકીઓ જે છે એ જમા બાકી જ આવશે। તો જે હવાલામાં ન આવી હોય એ તમામ એન્ટ્રીઓ આપણે હવે લેવાની છે અને એન્ટ્રીઓની હવે માત્ર એક જ અસર આવશે। તો એક પછી એક આપણે એન્ટ્રીઓ લઈએ। ઉધાર બાકીથી પહેલાં શરૂઆત કરીએ તો સૌ પ્રથમ છે એમાં ઉપાડ છે એ મૂડી ખાતામાં આવે। ઉધાર બાજુ બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ બંનેનો 5,000 ઉપાડ છે। વટાવ આવ્યું નથી। આપેલ વટાવ એ પેઢીનો ખર્ચ છે અને વેચાણ વિતરણ ખર્ચ છે, વચ્ચે આવશે આપેલ વટાવ 350। ત્યાર પછી એન્ટ્રીઓ જનરલી તમે જ્યારે કરો હવાલાઓ તો જે એન્ટ્રીઓ હવાલામાં આવી જાય એ ટીક માર્ક કરી દેવાની કાચા સરવૈયા, જેથી કરીને જ્યારે તમે સ્ટેપવાળી એન્ટ્રીઓ લ્યો, બાકીની એન્ટ્રીઓ જે પાંચમો સ્ટેપ લ્યો તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હોય કે આ આપણે એન્ટ્રી લેવાની નથી। જાવક માલ ગાડાવાળું એ બાકી છે। જાવક માલ ગાડાવાળું છે એ વેચાણ વિતરણ ખર્ચમાં આવે। નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ પેઢીનો ખર્ચ છે 1200 રૂપિયા અને આવક માલ ગાડાવાળું હોય તો એ વેપાર ખાતામાં ઉધાર બાજુ આવે। એ છે લેણી હુંડી આવી નથી। લેણી હુંડી એ આપણું લેણું કહેવાય, મિલકત લેણા બાજુ આવે। ચાલુ મિલકત છે દેવાદારની જેમ। લેણી હુંડી 20,000।
ત્યાર પછી વેપાર ખર્ચ. વેપાર ખર્ચ નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ આવશે. વેપાર ખર્ચ એ છે 5,900. આના વિશે મારે થોડી ખાસ વાત કરવાની છે કે વેપાર ખર્ચ જનરલી આપણે વિચારીએ તો કે વેપાર ખાતામાં આવવું જોઈએ ને, પણ એવું નથી. જો મિત્રો વેપાર ખર્ચની સાથે કાચા સરવૈયામાં ઓફિસ ખર્ચ હોય તો આ વેપાર ખર્ચ છે એ વેપાર ખાતામાં આવે, પરંતુ જો ઓફિસ ખર્ચ ન હોય તો વેપાર ખર્ચ નફા નુકસાન ખાતામાં જ આવશે. અને તમારા જે સ્વાધ્યાયના મોટાભાગના દાખલાઓમાં વેપાર ખર્ચ જે છે એ નફા નુકસાન ખાતામાં જ આવે છે, કારણ કે એમાં ઓફિસ ખર્ચ હોતું નથી. તો વેપાર ખર્ચ આપણે લખી નાખ્યું. ત્યાર પછી રોકડ શિલક. રોકડ શિલક એ ચાલુ મિલકત કહેવાય, તો મિલકત લેણા બાજુ આવશે. રોક 6,000. ત્યાર પછી સ્ટોક. સ્ટોકમાં તારીખ છેલ્લી લખી છે એટલે આખર સ્ટોક કહેવાય. આખર સ્ટોક જો માત્ર કાચા સરવૈયામાં હોય તો એક જ અસર થાય, અને એ મિલકત લેણા બાજુ આપણી મિલકત કહેવાય સ્ટોક. 73,000. તો ઉધાર બાજુની તમામ એન્ટ્રીઓ આપણે લઈ લીધી. હવે આપણે જમા બાજુની એન્ટ્રી લઈએ એટલે એ જમા બાજુ જ આવશે. મળેલ વટાવ એ આપણી આવક કહેવાય. નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુ આવશે મળેલ વટાવ 400. ત્યાર પછી લેણદારો. લેણદારો એ આપણી જવાબદારી કહેવાય. લેણદારો એટલે કે જેની પાસેથી આપણે ઉધાર માલ ખરીદ્યો હોય તો એને ચૂકવવાની થતી રકમ એ લેણદારો કહેવાય. મૂડી દેવા બાજુ 25,000. ત્યારબાદ હુંડી. દેવી હુંડી પણ લેણદારોની જેમ એ જવાબદારી છે, તો મૂડી દેવા બાજુ જ આવશે. એ છે 5,000. ત્યારબાદ વેપાર ખાતે. એટલે વેપાર ખાતાની બાકી આપણે નફા નુકસાનમાં પહેલાથી જ લઈ લીધી છે, એટલે અહીંયા તમામ બધી જ એન્ટ્રીઓ કમ્પ્લીટ આપણે આવી ગઈ. એટલે આ સ્ટેપ પણ પૂર્ણ થયો 5મો. હવે છેલ્લો અને અંતિમ પડાવ ખાતા બંધ કરવા. ખાતામાં સૌપ્રથમ વેપાર ખાતું બંધ કરવાનું હોય, પણ વેપાર ખાતું નથી એટલે સેકન્ડ નફા નુકસાન ખાતું બંધ કરવાનું થાય. તો નફા નુકસાન ખાતું આપણે બંધ કરશું. નફા નુકસાન ખાતાનો કઈ રીતના ખાતા બંધ કરવાના છે એ અગાઉના વિડીયોમાં તમને સમજાવેલું છે, તેમ છતાં હું રિપીટ કરું છું. જે બાજુનો સરવાળો વધુ હોય એ બંને બાજુ મૂકવાનો, અને જ્યાં ઘટ હોય ત્યાં બાકી મૂકવાની હોય. અહીંયા જમા બાજુનો સરવાળો વધુ છે 1,650. 1,650 જે આપણે ઉધાર બાજુ પણ મૂકશું, એટલે બાકી આવશે ઉધાર બાજુ. જમા બાજુનો સરવાળો વધુ હોય ને બાકી જો ઉધાર બાજુ આપણે જે લખીએ એને કહેવાય ચોખ્ખો નફો. એ આપણે ક્યાં લઈ જશું તો કે નનું ખાતે, નનું ફા ખાતે, એટલે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતે. આ રીતે લખવું જરૂરી છે. કેટલો આવ્યો તો કે 68,750. આ અહીંયા આપણે ચોખ્ખો નફો ક્યાં લખ્યો છે? ઉધાર બાજુ. તો આપણે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં જમા બાજુ આપણે લઈ જશું. જમા બાજુ આપણે લખશું નફા નુકસાન ખાતે કૌંસમાં ચોખ્ખો નફો 68,750. હવે અહીંયા પણ આપણે એ જ રીતે ખાતું બંધ કરશું. જે બાજુનો સરવાળો વધુ હોય એ બંને બાજુ મૂકવાનું. અહીંયા જમા બાજુનો જ સરવાળો વધુ છે, જે આપણે ઉધાર બાજુ પણ મૂકશું 68,750. અને જે બાકી અહીંયા આવશે ઉધાર બાજુ એને આપણે કહીશું વહેંચણી પાત્ર નફો. જમા બાજુનો સરવાળો વધુ હોય એને નફો કહેવાય, અને આ નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં છે એટલે વહેંચણી પાત્ર નફો કહેવાય. એને આપણે જે પ્રમાણ આપ્યું હોય નફા નુકસાનનું એ પ્રમાણે વેચવાનું હોય, એટલે 3:2 નું પ્રમાણ આપેલું છે. 3:2
બેના પ્રમાણમાં. કોને? બ્રહ્મા અને બીજું વિષ્ણુ. બ્રહ્મા અને વિષ્ણુનો આપણે નફો કેટલો આવ્યો તો કે 59,750. એની આપણે વહેંચણી કરવાની છે 3/2ના પ્રમાણમાં. એટલે બ્રહ્માને આવશે 35,850 અને વિષ્ણુને આવશે 23,900. હવે આની અસર ક્યાં આવશે તો કે મૂડી ખાતામાં. નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં આપણે ઉધાર બાજુ લખ્યું છે એટલે મૂડી ખાતામાં આપણે જમા બાજુ લખશું. તો જમા બાજુ વહેંચણી પાત્ર નું ફા ખાતે, કારણ કે નફા નુકસાન ખાતેથી લાવ્યા અને કાઉન્સમાં વહેંચણી પાત્ર નફો 35,850 બ્રહ્મામાં અને વિષ્ણુમાં 23,900. હવે આ પણ આપણે ખાતા એ જ રીતે કરવાના બંધ. જે બાજુનો સરવાળો વધુ હોય એ બંને બાજુ મૂકવાનું અને જ્યાં ઘટ હોય અહીંયા બાકી આવે. અહીંયા પણ જમા બાજુનો સરવાળો વધુ છે એટલે જમા બાજુનો સરવાળો આપણે ટોટલ કરશું. જમા બાજુનો સરવાળો વિષ્ણુનો આવશે 73,900 અને બ્રહ્માનો આવશે 95,850. જે આપણે ઉધાર બાજુ મૂકશું. બ્રહ્મામાં 95,850 અને વિષ્ણુમાં 72,900. હવે જે બાકી આપણે કાઢશું એને કહેશું આપણે બાકી આગળ લઈ ગયા, જે આખર મૂડી કહેવાય. લખવાનું હોય બાકી આગળ લઈ ગયા, જેને ટૂંકમાં આપણે લખીએ છીએ બા આ લઈ ગયા. તો એક જ વસ્તુ આપણે બાદ કરવાની છે ઉપરથી. એટલે 95,850માંથી 5,000 આપણે બાદ કરશું તો 90,850 આવશે બ્રહ્મામાં અને વિષ્ણુમાં આવશે 67,900. હવે જુઓ મૂડી ખાતામાં આપણે ક્યાં લખીએ છીએ આ બાકી તો કે ઉધાર બાજુ. તો આને ક્યાં લઈ જવાનું તો કે પાકા સરવૈયામાં. અહીંયા ઉધાર છે એટલે પાકા સરવૈયામાં જમા થશે. એટલે પાકા સરવૈયાનું જમા એટલે પાકા સરવૈયામાં ઉધાર જમા હોય નહીં, પણ મેં તમને સમજાવવા ખાતર કીધું છે. એટલે પાકા સરવૈયામાં જમા એટલે મૂડી દેવા. તો અહીંયા મૂડી તરીકે આપણે દર્શાવવાનું રહેશે. મૂડી અંદર લખી અને અંદરની કોલમમાં બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ. બ્રહ્મામાં છે 90,850 અને વિષ્ણુમાં છે 67,900. બંનેનું ટોટલ મેઇન કોલમમાં 1,58,750. હવે છેલ્લો અને અંતિમ પડાવ, બંને બાજુનો સરવાળો આપણે કરવાનો જે સરખો થવો જોઈએ. તો અહીંયા આપણો કમ્પ્લીટલી હવાલાઓ પરફેક્ટ કર્યા છે એટલે બંને બાજુનો સરવાળો આપણે આવે છે 2,44,000. મૂડી દેવા બાજુનો અને મિલકત લેણાનો પણ એટલો જ 2,44,000. તો અહીંયા આ દાખલો કમ્પ્લીટ થયો. આશા રાખું છું કે દાખલો તમને વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયો હશે.